अमेरिका जदि इजराइल सहित मिसी युद्ध करे ताहले एक भयंकर परिस्थिति सृष्टि हब। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को यही दुई शक्ति ध्वंस करदेवे, विशेषकर अमेरिका ध्वंस करदेव। आउ एक बड़ कथा हेउछि, जदि ईरान भितरे गृहयुद्ध हुए, अराजकता हुए, पश्चिम एशिया रे एक बड़ धरणर संकट सृष्टि हब। ईरान आउ इजराइल भितरे युद्ध एपर्यंत ईरान प्राय 700 लोकंकर मृत्यु हो सारे। एतिकी बेले प्रश्न आसिबा स्वाभाविक, ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी आयतुल्ला एबे करूचंती कौन? ए संपर्क में गोटे कौतूहलपूर्ण तथा गुरुत्वपूर्ण खबर न्यूयॉर्क टाइम्स प्रकाश करिछि। खबरटी होछि एमती, एक सुरक्षित स्थान रे बंकर भितरे अछंती आयतुल्ला अली खमेनी, ईरान सर्वोच्च नेता। आउ एतिकी बेले एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसंती। कौन से घोषणा? खमेनी कहउचंती, मोर जदि मृत्यु हो जाए ए युद्ध रे, ताहले मु देथिबा 3 जन नेतांकर नाम को कंसीडर करिवो। आउ ए 3 जनक भितरु जनकु मो जगारे रखिबो। अर्थात ईरान सर्वोच्च नेता किए हेबे, तांकर परवर्ती सक्सेसर किए हेबे, ए संपर्क रे घोषणा करुछंती बंकर भितरु आयतुल्ला अली खमेनी। ईरान सर्वोच्च नेता धर्मगुरु मानक द्वारा, क्लरिक्स मानक द्वारा चिन्हट होइथांती। एथिपाई मास मास समय लागे। समय बदली जाइछि, युद्ध चलीछि। जेकोसी मुहूर्त रे हुए तो आयतुल्ला अली खमेनींकर युद्ध रे मृत्यु हो जाई पारे। इजराइल गोइंदा, अमेरिका समस्ते खोजुचंती आयतुल्ला अली खमेनी को। जेकोसी मुहूर्त रे मृत्यु आसी जाई पारे। आउ एतिकी बेले जदि मृत्यु हो जाए ताहले तुरंत आउ जनकु से जगार सर्वोच्च नेता पदवी रे रखिबा पाई तुरंत निष्पत्ति नबा लगी से 3टी ना घोषणा करिसंती। पूरा क्षमता तांको पाखरे अछि, आयतुल्लांको पाखरे अछि। खाली एतिकी नुहे, युद्ध रे अनेक जनरलंकर मृत्यु होउछि, जो माने सम्मुख रे रही युद्ध लड़ुचंती, सैन्य बाहिनी को परिचालना करुचंती, सेमानंकर नाम मध्य से देइचंती, तालिका देइचंती। जदि एमानंक भितरु किए मरी जांती ताले परवर्ती लीडर भाव रे एई मानंकु बाछिबो। याकु अति गुप्त भाव रे दिया जाइछि। एभली परिस्थिति काहिंकी सृष्टि होइछि? इजराइल आयतुल्ला अली खमेनींकर मृत्यु चाहुछि, एकथा मध्य प्रकाश रे घोषणा करिछि जे ईरान को ध्वंस करने सहित खमेनींकर मृत्यु, अमेरिका जहाँ चाहे इजराइल से चाहे। बंकर भितरे लुचिथिबा आयतुल्ला अली खमेनी जेकोसी मुहूर्त रे मृत्युवरण करि पारंती, एक कथा से जानिचंती। तांको बयस होउछि 86 वर्ष। युद्ध जो ढंगरे चालुछि, जदि से ढंगरे चले ताहले शीर्ष रे थिबा आर्मी जनरल मानकर जेकोसी मुहूर्त रे मृत्यु हो जाई पारे, नेता मानकर मृत्यु हो जाई पारे। आउ एथिपाई तुरंत निष्पत्ति नबार आवश्यकता अछि। 3टी कारण जोगु ईरान चिंतित। गोटे कारण हेउछि आयतुल्ला अली खमेनींकर मृत्यु पाई इजराइल आउ अमेरिकार सजबाज, एथिपाई चलीथिबा कार्यकलाप। द्वितीय कथा हेउछि ईरान जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रही, जो आणविक केंद्र रही, जो ऑयल आउ एनर्जी सेंटर गुड़िक रही,
ଏହା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଇରାନର ସେନାବାହିନୀ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ତେହେରାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତେହେରାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ସହର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସହର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସହର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍ କିଣି ସାଥୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଇଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଇରାନର ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବିକଳରେ ସହର ଛାଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏକ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ବୋମା ପକାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼କୁ ଫଟାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାକତ ଦରକାର, ସେହି ତାକତ କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି। 30,000 ପାଉଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବୋମାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେରିକା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ, ଆମେରିକା ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହେଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଇରାନ ଭିତରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅରାଜକତା ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଇରାନର ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନମତ ରହିଛି, 90% ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଇରାନରେ ଏକ ଜନମତ ତିଆରି ହୋଇଛି। କ'ଣ ସେ ଜନମତ? ଏ ଜନମତ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଜାତୀୟତାବାଦ, ମୋ ଦେଶ ଆଗ। ଏଥିପାଇଁ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏମାନେ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଦେଶରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଇରାନ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ, ନାଗରିକମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ସମାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଜନମତ, ଇରାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଇରାନ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ସମୟ ଜଟିଳ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖମେନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ନେତା ଆଉ ଇରାନର ଲୋକ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।